स्नेहर पिलाने साधु सज्जन मंडल विशेषकर ये शिक्षक पढ़ार समस्त आदिवासी मानक मोर हृदय आंतरिक राठी जयगुर यथा मान निवेदन करुच्ची। सबुठू जे फुलहार गुंचि परम पिता निकट में मुझे सार्विक मंगल प्रार्थना कर मत बहुत माने मनोज्ञ फुलहार आप लक्ष्य करूँ ठाकुर साजसजा तो भल से फुलहारटा बहुत सत्संग आप जाइए एत सुंदर और एत गर्जियस फुलहार बोध हुए कहीं मुझे बहु बार सत्संग मत ये बहुत मो प्राण को छुई मुझे बसिक उपलब्धि करी आ सब भल भजन कीर्तन कोरस आ कुंज भाई जड़े बहुत इष्टप्राण मनीष थे आमर बंधु बांधव संपर्क जेहेतु आज भाई कथा दीपद श्राद्धर कथा मुझे कथा न कहले कथाटा अपूरणीय हम। रवि भाई एका गाँ रवि भाई कुंज भाई ये बहुत जोड़ी आउ दुई जन इष्टप्राण और पिपिली रे सत्संग कम अन्य माने अच्छी किंतु से माने दुई जन बंधु सान बड़ हेले भी बंधुता भली से बहुत काम कर बोधे 96-97 मसीहा मोटा बहुत आसती कल्याणपुर मोर मामू पु भाईर बाहार मुझे स्वस्थ ही नहीं से बहुत विशृंखला है आ तो आम खाइबुन से मामू पु भाई आसला कि मोर गोटे मौसी झील भौणी बाहरी ये सुआबरी चल जा तू तो कौन खाइबुन कहूँ आमर तो सहज झगड़ा हो जाइए आम चल जा घर को खाईदी आसिया मुझे हाँ आम गला बेड़ू कुंज भाई ऑफिस बाहर मुहर प्रिभेन्टिना मार्च मुझे जो दीक्षा नहीं थी कि प्रिभेन्टिना मुझे जाके देखी नी नुआ नुआ दीक्षा प्रिभेन्टिना मारिकी डेंगा लोक सुंदरिया लोक मुझे देखाला घरे आम से अपा आमर अरुआ भात डालमा आमको खाया देला आज जाके मन अच्छी आउ कौन ता मिसेकी देला आम तो खाइलु पीलु पूरा आराम से आसिलु मुझे देखिली मुझे भाई तक लगौल कौन ना यहाँ प्रिभेन्टिना तुम जाना दीक्षा नहीं मुझे ना मुझे जानी तेणु मनीष अनेक कथा शिखे तापर व्यवहार एत सुव्यवहार मुझेतु 2002 रु पिपिली रे प्रथम प्रैक्टिस करूली कोर्ट आसे सेते भाई देह खराब थिला से सेपटे रोते ये जो पंडा बजार पटे गोटे घर थिला अच्छी ना नाई से जगार रहती मु साइकेल रे तापर वकिलाती नुआ नुआ आरंभ हो खाया पीआर असुविधा तेणु मुझे घर को चली जाए सुविधा हेले घर खाए पीए भाई मत भंडा दिखे मुझे अवश्य से गाँव में थी भंडा बहुत तोड़े निजे से असुस्थ भंडा कंचा लंका जहाँ थब मत सी दिखती मुझे सह प्रतिरीति पांजा पाइली बयस मोठू तो सी बड़ निश्चित मोर से मान्य मनीष गुरु भाई भी से सीनियर किंतु तापर से यथार्थ सम्मान दादा बोली डाकती ये जो शिखिबाटा मु कुत्रा भी देखे ना ये जो भल पाइबा शिक्षा यथार्थ सम्मान दवा ता आज उणा हो जाए आम भर आम बहु भाव जाऊँ इष्ट प्राणता सृष्टि आम भितर विभिन्न प्रकार बाणी आम सब छाड़ुचु किंतु आज गोटे रघु भल कथा कर कौन धार सुझुची एवं उद्धार दौर माने धार सुझी कौन पितृ ऋण सुझुची सत्संग आयोजन कर उद्धार दौर मैंने पुओ पे भी सत्संग जोगई सी तो भाषा कहले प्रवचक भाषा कहले मु मो भाषा बुझी उद्धार दौर धार सुझुची तेणु कौन होपर जो कथा कहले मुझे कथार क्षीय धरिकी कहूँ आज पढ़ाला जो प्रेमर कथा से बाणीटा आप समस्त मुखस्थ किंतु प्रेमटा बहुत प्रकार विभिन्न प्रकार प्रेम अच्छी एते तार दीटा प्रकार प्रेम विभुर रघु सृष्टि कर गोटा हूँ तार पितृप्रेम पुणी पुत्र प्रेम पितृप्रेम कौन ना श्राद्ध सत्संग कराटा तार पितृप्रेम तापर पुओ करवा सेटा हूँ पुत्र प्रेम तेणु बापा पे जो प्रेम करा जाए ताकू श्रद्धा सम्मान भक्ति करा जाए तेणु तामें श्राद्ध दौ तार सेटा पितृप्रेम ईश्वरीय प्रेम भाई जे कीर्तन रे आज कहते से जो आमर अंतर मंदिर विजे आउ सीटा से जो प्रेमानंद कथा दिव्यानंद कथा यहीटा हूँ विभु प्रेम ये विभु प्रेम विभरित हवा हूँ सबुठू मूल लक्ष्य हवा दरकार कहीं आम साथी कहीं जीवेनि साथे तो जाबे ना किछु ओरे मन पिला माने से सब बर्तमान जानते आम साथी कि संचय करूँ जहाँ भवे सब पड़े अव्यता सब पूजपा दादा लेखा तेणु आम साथी किसी जीवन आमर चिर साथी हाथटी धरे अपना घरे फिरे चल कीर्तन जो मन एक बार हरिबोल मन एक बार हरिबोल चिर साथी हाथटी धरे अपने घरे फिरे चल ना पुओ जीव ना स्त्री जीव ना बापा माँ किए जीवे दुनिया रे केही जीवेनि आमर घर जोटी आम पुणी से बाहुड़ा तेणु जोठी बाहुड़ा ता सहित युक्त हाँपे आम सत्संग आसुचु अनबर्त आसुचु
କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହେବା। ଏଇ କୁଞ୍ଜ ଭାଇ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ କଥା ଆମର ଭାଇ ବେଶୀ କହିବେ, ତାଙ୍କର ପୁରା ଦୋସ୍ତ ବହୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିବାହରେ। ଆମର ରବି ଭାଇ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବେଳେବେଳେ କଥା କହିଲେ ରବି ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ଯୋଡ଼ି, ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଆମର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଗପ କାହାଣୀ ଛଳରେ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏକା ଗାଁ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଭାଇନା ବି ଅଛନ୍ତି, କୈଳାସ ଭାଇନା, ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବସୁଥାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥାଏ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବି ଆମ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ କଥା। ଏବେ ଆମର ଦେବ ଆସିଛି, ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ। ଆପଣମାନେ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ବାପା ଭାଇ ଯେଉଁ ଶମ୍ଭୁ ଭାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ବହୁତ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ। ଜଟଣୀର ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଏ ଆସିଛି, ଦେବ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ନାତି ଜଣେ ଝିଅଙ୍କ ପୁଅ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଅଙ୍କ ପୁଅ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଅପା ବେଳେ ବେଳେ କହେ ଯେ ଭାଇ ଆସିଗଲେ, ଭାଇ ଆସିଗଲେ, ଖୁସି ହେଲେ, ମାନେ କୁଞ୍ଜ ଭାଇ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପନ ହେଇକି। ମାନେ ତାର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭାଇ ବାସୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ବହୁବାର ଶୁଣିଛି, ଆଙ୍କ ଘର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି, ଆମେ ଆସେ ଯେ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ହେଇଛି, ମଣିଷର ତାଙ୍କ ପରିବାରଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭୁ ରଘୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ରଘୁ ତ ଆଜି, ରଘୁ ସେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିଲା ନା ନାହିଁ ମୋର ଖିଆଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଦୀକ୍ଷା କରିବାରେ ସେ ଉସ୍ତାଦ ଥିଲା। ଏବେ ସେତେ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ମୋର ତ ଧାରଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଉସ୍ତାଦ ଥିଲା। ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, ସେ ତା ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ, ପାଠ ଚାକିରି ବାକିରି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ପୁରା ନିଜକୁ ମତୁଆଲା କରିଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥିବାର ଫଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ। କାହିଁକିନା ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ତୁମର ପ୍ରୀତି, ତୁମ ପ୍ରତି ନାହିଁ ପୁତ୍ରର, ତେବେ ସେ ବିନୀତ ହୋଇନାହିଁ ଧାର ଧାରେ ନାତେ ତୁମ ସ୍ନେହର। ଆମେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତା ଜନ୍ମଦିନ କରିବା, ଏଇଟା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଆମ କଥା ମାନୁନି, ତାହେଲେ ସେ ବିନୀତ ହୋଇନି, ତା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ନାହିଁ। ଆମର କାଳୁ ଆସିଛି, ଯେ ଆମର ସିଏ ବି ଭଲ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସିଏ ଥରେ ଏବେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଥା କହିଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଦିରେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଛୋଟିଆ ଝିଅ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅଞ୍ଜଳି, ସିଏ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରେ। ମୋବାଇଲ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ଏଇନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ କ'ଣ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମୋବାଇଲ ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। এইটা গোটা সাম্প্রতিক পরিস্থিতি হয়েছে, যুবক মানে বুড়া মানে আমি বি মোবাইল দেখুছু, সমস্তে বি মোবাইল দেখুছেন, পিলামানে বেশি, পিলামানে মোবাইল দেখে এতে সে যেহেতু তাଙ୍କ ঝিও দেখুছি, পূজনীয় অবিন্দাଙ୍କ পাখে সে নিবেদন কলে এই যে সমস্যা পে। পূজনীয় অবিন্দা তাଙ୍କୁ কহিলে যে তু নিজে মোবাইল দেখা বন্ধ কর, তু নিজে মোবাইল দেখা বন্ধ কর। সেতিকি নুহে, ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରେ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରେ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଥା ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଲି, ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ ବନ୍ଧୋପାଧ୍ୟାୟ ଥିଲେ, ଧନାତନ ବନ୍ଧୋପାଧ୍ୟାୟ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଥା ଆଉ ବି କେତେଟା ଦେଶର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ହେଇଗଲାଣି, ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। ଆ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆମେ, ଏଇଟା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା, ଆମର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା। ସିଏ କହିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ଯେ ରୀତିକ ମାନେ ଅଛୁ, ଆମେ ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋବାଇଲ ତୁ ନ ଜାଣି ମାନେ ନ କରିପାରିବ, ଆମେ କିଛି କାମ କରିପାରିବୁନି। କୌଣସି ରୀତିକି କର୍ମୀ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଟା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି କାମ, ନାଇଁ ଯୋଉଠି ବସିବେ ସେଇଠି କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଆମେ ମୋବାଇଲଟାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ। এই ମୋବାଇଲରେ ଅନେକ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିକିରି କହୁଛୁ, ଜାଣିକିରି କହୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସବୁଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଓକିଲ, ଆଦେହରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆଉ ବହି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ସବୁଦିନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖେଳ ଟିଭି ପାଖରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଖେଳରେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ମୋ ପାଖେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରନ୍ ଏବଂ ଓଭର କଥା କହିଦେବି, କାହିଁକିନା ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଏତେ ଲାଭ ଅଛି। ତେଣୁ ତାର କିନ୍ତୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଆଜି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ଆମକୁ ମତୁଆଲା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମୂଳରେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଭକ୍ତି ଆସିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ, ମଣିଷ ସେତେ ସେତେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇବ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ଖିଆଲ ବିବେକର ଅନୁଚର ତାହାରି ଅନୁସରଣ କର, ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଆଜି ଗୋଟେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ବିବେକକୁ ଦେଖିବା। ବିବେକ ହେଉଛି ତାହା
ଯାହା ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଅତୀତର ଅନେକ ଘଟଣା ଚଲାର ସାଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମର ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିକି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେଇଟା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ମୁଁ ନ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ିଲା। ବେଳେବେଳେ ଯୁବକମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସି କିଛି ଶିଖିକି ଯିବା ଅନେକ ଯୁବକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାଟା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାଟା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ। କହିବେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦା ଯୋଉଟା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଉଛୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠି ପାରୁଛୁ। ସେଇଟା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ସେତିକି ନୁହେଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଜରୁରୀ। ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାଟା ଜରୁରୀ ମଣିଷ ପ୍ରତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଛି ମେଡିଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମେଡିସିନ୍ ଫର୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ। ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଛି ଇଟ୍ କାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାରିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚଲାର ବେଳାରେ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିୟମିତ ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ କଥା ଆମ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଠିକ୍ ମତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟରାଧରେ ଅନେକ ଭାଇ ଥାଆନ୍ତି, ଜଣେ ଅନେକ ଭାଇ ଖୋଳ ଝାଞ୍ଜ ସବୁ ବଜେଇବେ କି ଖରାପ ଭାବିବେନି କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାକୁ ଲୋକ ଦରକାର ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆଗ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବାଟା ଶିଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ତାଳି ମାରିବା ବି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ ସୁରଞ୍ଜନ ଦା ବିଚାରା ଚାଲିଗଲେଣି ତାଳି ବେତାଳ ହେଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ବସେଇବେନି ଲୋକଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହେଲା ଆଗେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ବଡ଼ ବେତାଳିଆ ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେତାଳିଆ। ସେ କହିବ ବସ ଏମିତି ଛିଡ଼ା କରିବ, ଆମେ ସେଠୁ ଆଜ୍ଞା ହେଇକି ଛିଡ଼ା ବସିବୁ। ତାଳି ମାରିବାଟା ବି ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି 5 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ ବଢ଼େଇବା କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଶିଖିବା। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ରୀତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁନି ସିଏ ଭଲ ଯେହେତୁ ପରଫେକ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଧରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ସ୍ୱର ଧରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବି ଗାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଇବ କାହିଁକି ନା ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବାଉଳା ବୋଲିକା ତା ସ୍ୱର ସହିତ ନ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗାଇବା। ତେଣୁ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମ କାମ ସରିଲା ପରେ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ। ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ମୋ ପାଖକୁ କରେ। ମୁଁ ଯଦି ପରିବେଶକୁ ଭଲ ନ ରଖିବି, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ବା ଆଦର୍ଶମୁଖୀ ଇଷ୍ଟିଚଳରେ ନ ଚଳେଇବି ସେଇଟା ମୋର ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ଏଇ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ମଣିଷ ପରିବାରରେ ବି ପାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶା ଆଶାରା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷ ହେବା। ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ଦୀପନ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦୀପନ ତାର ନାମ ସାର୍ଥକା କରୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖିଛି ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମୀ। ତା ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ତାର ଗୋଟେ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ଅଛି ତା ନାଁ ସାଇ, ତାକୁ ଭାଇ ଭାଇ ଡାକୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଇଏ ତ କୁଞ୍ଜ ଭାଇଠୁ ବଳକା ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାବେଳୁ ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅକଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଦିନକ ଆଗରୁ ଏବଂ ଦିନକ ପରେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥାବାନ ହେବା। ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନୀତି ନିୟମ ମାଫିକ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନରେ ଆମେ କିଛି ଆଶା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କୁଞ୍ଜ ଭାଇ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁଞ୍ଜ ଭାଇ ଡାକିଲେ ଚଳିବ, ସନ୍ଦୀପନ ଡାକିଲେ ଚଳିବ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାଡ଼ ଦେବେନି, ଗାଳି ଦେବେନି ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆହାର ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଠାକୁର ଯେଉଁ ମିତାବାଇ କହିଛନ୍ତି ସେ ତ ଆମର ସେ ରୂପୀ ଜାଣିଛି, ରଘୁ ଜାଣିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉଭୟ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ମାଫିକ ପିଲାକୁ ଚଳେଇବେ। ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେ ବନ୍ଧନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଆମେ ଯେତେ ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, କାହାର ନିନ୍ଦା ନ କରିବା। ମୁଁ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହେ କେବେ ବି କାହାରି ନିନ୍ଦା କରିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାଙ୍କର ବି ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପିଲାର ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ତାକୁ ତ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି। ମୋ ପୁଅ ଦୁର୍ଗୁଣ କାହିଁ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଇବି, ମୋ ବୋହୂର ଦୁର୍ଗୁଣ କାହିଁ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଇବି। ଯଦି ଗାଉଥାନ୍ତି ଆଜିଠୁ ସାବଧାନ ହେଇଯିବେ। ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବୋହୂମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକ ସ୍ୱରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମୁଖୀ ଚଳନରେ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ପରିପାଳିତ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇଦେବା। ଜୟ ଗୁରୁ।